ताले आपण मानकर कल्याणकारी हेबे किए ना तपन बंधु रिपु कन्या तपन कहिले सूर्य सूर्यंकर बंधु किए पद्म पुराण पृष्ठा को उन्मोचन कले केवल भगवान विष्णु पद्म धारण करती ता नुहे किए धरती सूर्य नारायण भी पद्म धारण करती लक्ष्मी देवी पद्म धारण करती ब्रह्मा विश्व सूर्य अब्जोनी वेदपति ब्रह्मा पद्म धारण करती सूर्य नारायण विरंची नारायण पद्म धारण करती किंतु आपण मान समस्ते ज्ञानी पंडित शिक्षित अमर कोशरे अमर सिंह पंडित भगवान विष्णुकर चारोटी हाथ रे तीनोटी आयुधर नाम प्रकाश कला बेले पद्म नामटा प्रकाश करना आयुध ना कौन गदा नाम कौमोदकी शंख पंचजन्य चक्र सुदर्शन पद्म नाटा अमर कोशरे नाही आज्ञा ताले ब्रह्म पुराण रे व्यास कहिले भगवान विष्णु जो पद्म धारण करती सूर्य जो पद्म धारण करती लक्ष्मी जो पद्म तार ना कौन कौन कहला द्वितीय पदार्थ जो जगदीश भुजे राधा गविवास पदमंग स्वयं भुवाच कर द्रुहिण रवि प्रियाज पुओ नाम सार साक्ष्य स्थिर स्थिर भाव में बस बापा सेमती हेले पाला ही पारे मु हता नुहे से जमती तुम ओ बाजो से करदब मु पूरा स्थिर हेले मंच जाई करी कारण मंच स्थिर न हेले गायक कहबा भल लागिबनी ना सार हमर प्रश्न पचार दियो मो कहिबार तात्पर्य आज जो पिला पार्टी करिवो गां लोक कहिसंत तांको प्रश्न पचार देबी उत्तर न दे पाले पाला जो दिन सरीबो से पिला सांगर नेबी जीवी तुम भितर जी उत्तर दब प्रश्न से बस पाठ कर जी उत्तर न दब तो लक्ष्य करता से पिला को आम शेष दिन धरिकी नहीं जी केमी पाठ कर देखी ताले बाबू कला भीष्म आज जे प्रथम पद्म धरती किए ना द्वितीय पदाब्ज जगदीश भुजे द्वितीय पद युक्त अब्ज भगवान नारायण जो पद्म धरती से पद्मर नाम हूँ द्वितीय पद भीष्मांतरा से पद्म धारण करती माँ लक्ष्मी ठाकुराणी पुओ स्वयंभू नाम पद्म धारण करती स्वयंभुवा पद्म धारण करती विश्व सूर्य अब्जोनी वेदपति ब्रह्मा बापार रवि प्रिया सार साक्ष्य नाम की सूर्यंकर पद्मर नाम हूँ सार साक्ष्य ताले तपन कहले सूर्य तांको बंधु हेले किए ना पद्म पद्मर रिपु की शत्रु किए सारे माली किए माली पद्मर शत्रु माली केमिति राति पाले आज्ञा भिड़ा उठा करके आमती ना ये दुनिया रे जेते जे पोड़ी जली जाए समस्त को पोड़ी दिए अग्नि अग्नि हाँ लिभाए पानी पानी किंतु आपण माने आश्चर्य हेबे आज पानी जण को पोड़ी दउची अरे तमारे पड़ा पड़ी करथिबो पानी काहा को पडुची पानी का समस्त को अग्नि निया जाली देला बेले पानी जण को जालुची सर से किए ना सी होचंती आपण मानकर शिशिर की काकर ओ काकर से काहा पडुची से पद्मिनी की पडु नहीं कला पद्मिनी नासई शिशिर नासई पद्मिनी घन कवि गंगाधर मेहर किचक बधर कहले शिशिर नासई पद्मिनी पद्म फूलर शत्रु होचंती पंडित शिशिर काकर की हिम हिमवंतर दुल्लणी की कन्या किए पार्वती माँ पार्वती पर्वतराज नंदिनी आज्ञा शुल्क कहला पार्वती बल्लभ किए सार शिव
ସାର ଶିବ ନୁହ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଶୁତୋଷ ଶିଳା ପରେ ଧ୍ରୁଜଟି ଅକୃତ କର୍ତ୍ତା ଅମୃତମନ୍ତା ଅଶରଣ ଶରଣ ପଦ୍ମ ପଳାଶ ଲୋଚନ ପଟିଅସି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଆଜି ପାଲା ପ୍ରଥମ ଲୁଇଟି ହଉଛି। ଆଉ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ କହୁଛନ୍ତି ଅନେଇଛି। ଅନେଇଛି କୋଉ ସାହିତ୍ୟ? ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବାମଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କର ହାର କିଏ? ସାର୍ ସର୍ପ ସବୁଥିରେ ସାର ଲଗାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ତ ନୁହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରବୁଢା ହିଁ ଆଇଲାଣି। କେଡେ ଚାଲାକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦରବୁଢା ହେଲେଣି, ମୁଁ ଏଣିକି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ କୁଆଡେ ଗଲା ପରେ ୟାକୁ ସମ୍ରାଟ କାଲି କହୁଥାନ୍ତି। ତା ମାନେ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କଣ? ହେଁ ଏ ବାପା ଏ ପୁଅ କଣ ଗପୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଆଇଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗପିବି, ତୁ ମାଗଣା କାହିଁ ଗପୁଛୁ? ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ କଣ? ସର୍ପ। କୋଉ ସାପ? ନାଗ ସାପ। ନାଗ ନା ବାସୁକି? ନାଗ। ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ, କଣ କହିଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ। ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଗ ସାପକୁ ବେକରେ ହାର କରି ପିନ୍ଧନ୍ତି କିଏ? ଶିବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଶିବ ଷଢ଼ାକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ ବାବୁ? କହିଲା ବାସୁକି ଏ ପୁଅ ବାହନ ବୃଷଭ ଭଲ ମନେ ପକାଉଛୁ ତୁ ବୁଝିଲୁ? କହିଲା ବାହନ ବୃଷଭ ଯସ୍ୟ ବାସୁକି କଣ୍ଠଭୂଷଣ ବାମେ ଶକ୍ତି ଧରମ ଦେବ ঠিক কথা। বাহন বৃষভ ବାହନ ବୃଷଭ ଯସ୍ୟ ବାସୁକି କଣ୍ଠଭୂଷଣ। ସାରେ ବାସୁକି କୂଳ ଅଲଗା, ନାଗ କୂଳ ଅଲଗା। ନାଗ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାସୁକି। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ କଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଆସିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ କହିବ ଶିବ ବାସୁକି କି ବେକରେ ପକାନ୍ତି ନା ନାଗକୁ? ଶୋକ ଗାଇ କହିବ, କବିଙ୍କର ଲେଖା ଗାଇ କହିବ, ବାହାଦୁରରେ ମନକୁ କହିଲେ ହବନି। ନା ଆମେ ଯାହା ଗାଏ କହିଛୁ, କିଏ କବିଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଶିଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛୁ। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଆମ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବସିଛନ୍ତି। କାଲି ଯେମିତି ମନକୁ କହିଦେଲ ବାପାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଝିଅ, ପ୍ରମାଣ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ହବ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲି। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଶିବଙ୍କର ହାର ହଉଛନ୍ତି ସର୍ପ। ସର୍ପର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଗରୁଡ଼। ଖଗବର ବୈନେଇତେୟ। ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡର ବାହନ କିଏ? ଗରୁଡ଼ର ବାହନ ନା 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 ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ବାହନ ହବନି। ଗରୁଡ଼ କାହାର ବାହନ ପଚାରିଲେ କହିବ। ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁ। ରୁହ, ଗରୁଡ ଉପରେ କିଏ ବସନ୍ତି? ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି। ଗରୁଡ କାହା ବାହନ? ନାରାୟଣଙ୍କ ବାହନ। ତେଣୁ କରି ନାରାୟଣ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନାରାୟଣଙ୍କର କେତୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ? ସାରେ ଗୋଟିଏ। କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନାରାୟଣଙ୍କର 3 ସ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବେ। ପ୍ରଥମେ କଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ? ଆଉ କାହାକୁ? ନା। ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର, କହିଲା ଖଗ ଆସନେ ଖଗପତି ହସନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଖଗ ଆସନେ ଖଗପତି, ଖଗ କହିଲେ ଗରୁଡ। ଗରୁଡ ଆସନରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ 2 ଜଣ ଯାକ କଣ ସେବା କରନ୍ତି? ବାବୁ, ଯୋଉ ପୁରୁଷର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ କେବେ ଏକା ବେଳକେ ସେବା କରିବେନି। ଗରୁଡ ଆସନରେ ଭଗବାନ ଗଲା ବେଳେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ 2 ଜଣ ଯାକ ସେବା କଲେ?
ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ହବ? ଆପଣ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିବେ, ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ଯାଉଥିବେ? ଯାହାହେଲେ ସାର୍ ପିଠି ଝାଡ଼ିଦେବ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଖଗ ଆସନେ ଖଗପତି, ଖଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଖଗ ଆସନରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଖଟନ୍ତି। ଖ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ କଣ? ଗର୍ତ୍ତ। ଖମଣି ମଣ୍ଡଳକୁ ତୁ ହାତ ବଢାଇଲୁ ରେ। ଖ କହିଲେ ଗର୍ତ୍ତ, ଗ କହିଲେ ଗମନ କରିବା। ଗାତ ନ ଖୋଳି ଗାତରେ ରୁହେ କିଏ? ସର୍ପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତରେ ଶୟନ କରନ୍ତି କିଏ? ନାରାୟଣ। ଖଗ ଆସନେ ଖଗପତି। ଗରୁଡ ହଉଛି ବାହନ, ଗରୁଡ ଆସନ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ବାହନ କହିବେ ନା ଆସନ କହିବେ? ତାହେଲେ ଗରୁଡ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ୍ରିଭୁବନ ଯାଏ, ସେ କେମିତି ହେଲା ଆସନ? ଖ କହିଲେ ଗାତ, ଭ କହିଲେ ଗମନ କରିବା। ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଶୁଅନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଆସନ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଶୋଇବେ ସେଠି ବି ବସି ପାରିବେ। କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ? ସେଇଠି ଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଜଣ? 3 ଜଣ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ କିଏ ପ୍ରମାଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କହିଲେ ବସୁଧେ ହେମ ଗର୍ଭସୀ ଶେଷାଙ୍କ ପରିସାଇନି ପୂଜାର ମେ ଦେଇ ମେ ସ୍ଥାନ ଆର୍ଘ୍ୟ ନମସ୍ତୁତେ। ଖାଲି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, 3 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ। ଛାଡ, ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି ଆମର? ପୁଅ ଶେଷାଙ୍କ ପରିସାଇନି, ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କୋଉଠି? ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ କିଏ? ନାରାୟଣ। ବସୁଧା ମାତା ସେବା କରନ୍ତି। ବସୁଧା ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସହିତ ଭୂଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବସୁଧା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ 3। ନାରାୟଣଙ୍କର 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିଲ। ମୁଁ କଣ କହିବି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, କହିଲା ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପା, ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ। ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ 3 ଜଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କର? ଶିବଙ୍କର 3 ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବି 3 ସ୍ତ୍ରୀ? ଆରେ ମୁଁ ଯୋଡା ବାହାରେ ଆମ ଗାଁରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର 3 ସ୍ତ୍ରୀ। ନା କହିଲ? ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ସତୀ। ସତୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ବତୀ। ତୃତୀୟରେ ଗଙ୍ଗା। ସେଇ ସତୀ ପାର୍ବତୀ ହେଇନାହାନ୍ତି? କେତେ କହିଲ? ଇଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବଦଳିଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୋର କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବି? ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା କହିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲେ କେମିତିକା ନାରୀ, କେମିତିକା ନାରୀ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୁଆଡେ ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ ପାଇଲେ, ଶିବଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ସତୀ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଇଲେ। ଯଦି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଇଲେ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦବା, ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା ହୁଏ ନା। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ କେଦନ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ୱସୟତି ମାରୁତ। ସତୀ ଡେଇଁ ନାହାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ। ତାହେଲେ କେମିତି ଗଲେ? ସତୀ କଣ କଲେ ନା ଯୋଗ ବଳରେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କାରଣ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ଫାଶୀ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ରଶି ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ବିଷ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଅସି ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବାନି। ସତୀ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁଲେ, ପାର୍ବତୀ କେମିତି ହେଲେ? ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ। ସେଇ କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି,
ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ କେମିତି କହିଲା ଅଥାବ ମାନେ ନ ପିତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତା ଚକ୍ଷସ୍ୟ କନ୍ୟା ଭବ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ସତୀ ସଗୀ ଯୋଗ ବିସୃଷ୍ଟ ଦେହା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେ ଶୈଳ ବଧୂ ପ୍ରବେଶ। ଆମେ ଆଗ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ସମାଜରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାର୍ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସତୀ କଣ କଲେ ନା ଯୋଗ ବଳରେ ସତୀ ଯୋଗ ନିଜ ଯୋଗ ବଳରେ ପଣ୍ଡିତେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଉଡେଇ ଦେଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତୀ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଉଡେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କହିଲେ ସତୀ ମୋର ତ ହରିଶନ ବାର ମାଗା ସତୀ ମୋର ତ ହରିଶନ ବାର ମାଗା ଜନମ ଶିବ ପଦ ଅନୁରାଗା ଜନମ ଶିବ ପଦ ଅନୁରାଗା ସତୀ ମୋର ତ ହରିଶନ ବର ମାଗା। ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବେକ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ଚାହିଁ ଚାହିଁ। ଆଉ ଦିଟା ପାଳିଆରେ କଣ ପାଲା ହବ ମ ଡଙ୍କ ମୋରି ହେଇଯିବ ପାଲା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସତୀ ମୋର ତ ହରିଶନ ବର ମାଗା। ସତୀ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣକୁ ବର ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ଯାହାର ଝିଅ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଜନମ ଶିବ ପଦ ଅନୁରାଗା ଅନନ୍ୟ ସୁଲଭ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶିବ ହେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଲେ। ପତି ହେଲେ କେତେ? ତିନି ପତ୍ନୀ ଶିବଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ବସୁମତୀ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ। ସତୀ ପାର୍ବତୀ ଗଙ୍ଗା। ପୀଠସ୍ଥିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। କେବଳ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଭବ ଭୟ ହାରିଣୀ ବିଦ ବିନୋଦିନୀ ସତ୍ୟ ସନାତନୀ ମା ବାଣପୁର ସ୍ଥିତା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ଆଜିର ଏ ତୃତୀୟ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବାଜି ଏଠି ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗାଲୁଆ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଂଯୋଜକ ଆୟୋଜକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଶୁଭଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁଖଦ ହୁଅନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ମୈତ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମର ନମ୍ର ନିବେଦନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କଣ କରିବା? କାହିଁକି ଚନ୍ଦନ ଦେଲ ତା ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ନଗେଇଲାଣି ଏଇ ବେକାର କଥା ପୁଳେ ଜାଣିଛି। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ। ବରିଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଆସି ଏ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆମ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ପରିଷଦର ମୁରବୀ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବେ ବି ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ବି ନ ପଚାରିଲେ କିଏ କିଛି କରିଦେବ? କରିଦେଇଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପଗତ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯୁବ ସୁଲଭ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ପ୍ରତୀୟମାନ। କେବେ ହେଲେ ସେ ପଛକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବୟସ ଏତେ ହେଲାଣି ବୋଲି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ବସିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁକଳ୍ପ। ଗୁରୁ ତ ଗୁରୁକଳ୍ପ କଣ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଗାୟକ 60 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁ ସୁଲଭ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଆମକୁ ଯିଏ କହିବ 60 ଭାଇନାକୁ ଯିଏ କହିବ 50। କାଳୁ ଭାଇନା ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ। କଣ ଆମେ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲା କରିବୁ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଲାକୁ ଦେଖିକିରି ପାଲା ଗାୟକ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସର୍ବଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାପା ଇଲୋଚନ୍ଦ୍ର ଶିବ କନରେ ଯୁଦୁରା ତାରା ବୋଲେ ବଉ ବଉ ବାଜେନି ପଖରା ତାରା ବୋଲେ ବଉ ବଉ ବାଜେନି ପଖରା
ଟପ ଟପ କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ବେଳ ଚାରିପଦ କଥା ମୋର ପାଲାର ସମ୍ବଳ ଯେତିକି ବସି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ସମସ୍ତିକି ନିବେଦନ କରେ ସନାତନ ଦରବାରେ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳିଏ କର ତାଳୀଶ୍ୱରେ ଆଉ କେତେ କଣ ଦେଲେ ବାବୁ କେତେ କଣ ଦେଲ ନାହିଁ ଯେତେ କଣ ନଦେଲେ ବସି ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରହି କରି ହରିବୋଲରେ ଇଏ ଚଳିଯିବ ଭାଇ ନିଜ ହରିବୋଲ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ କେହି କାହା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗି ହେବେ ନାହିଁ ଜଣେ ଖାଇଲେ କି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରାଇ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି